सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ हैं इटली से। और यकूब साहब का कहना ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा इटली में है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इटली में गर्मी है तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा, जहाँ बिजली आती है चली जाती है, गैस आती है चली जाती है। तो यकूब साहब शुक्र करना चाहिए, इटली में तो चलो गर्मी है, बिजली तो नहीं जा रही ना। मैं अर्ज करना पिया जो साहब इटली का सेम मौसम पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ना अद्धा इटली पाकिस्तान पहाड़ी इलाका है ते अद्धा प्लेन है। इतने इटली च भी सेम ही जो पहाड़ी इलाका है ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर तो लाके तोड़ बलोनिया तक वो बड़ा ठंडा इलाका है। हुण भी राती रजाई लैके सौना पैंदा है, उत्थे गर्मी कोई नहीं। जेड़ा जिथे असीं रहने ना रज्जो मलिया जिहदा नां है मैदानी इलाके जिथे बड़ी सख्त गर्मी पैंदी है ते कणक हुंदी है जनाब अली, मकई होंगी है, मूंजी बेसाबी, चावल बेसाबी, जिसे हिसाब ला लो जिस जगह ते मूंजी होंगी है उत्थे गर्मी की कीमत है। यह पाकिस्तान का मंडी भाव रेंज जिथे असीं रहने पूरा इलाका तकरीबन अद्धा इटली इंज का ही है। लेकिन ये शुक्र अलहमदुलिल्लाह बिजली नहीं जाती है। चलो ये भी शुक्र करो। अच्छा, अज के प्रोग्राम च तुसीं मेरा ख्याल जज्जां ते तुहानूं गिला शिकवा होएगा। एक मैं अज प्रोग्राम कीता सी पाकिस्तान के उलमा जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते कि इन्हां दी वजह तो मुल्क की हालत हो चुकी है। और तुसीं देखदे कि आए दिन जिस तरह उत्थे देखो उलमा जिहड़े हुंदे ने, कोई टीचर अगर समझदार होए तो उहदी क्लास का पता चल जाता कि इहदी क्लास कितनी समझदार है ना। इस तरह ही है ना जी जी। अगर मुल्क के हालात तुसीं अवाम की हालत देख लो, इंसानियत का नामो निशान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। तो उत्थे यही पता चल रहा ना कि जो इन्ने मदरसे होण, इन्ने उलमा होण, पता नहीं किन्ने ने, मैनूं ते भी नहीं याद हुण, ते उहदे बावजूद कौम की हालत क्यों नहीं है ठीक कर सके। तुसीं कह रहे थे ना कि उलमा के बारे च मैं कोई गल कीती है। मैं अर्ज करना पिया जिवें साहब हालत दाढ़ी रखने वाला बंदा मौलवी नहीं होंदा। दाढ़ी तो तुहानूं पता ना ईसाइयां भी रखी है, यहूदियां बड़ी बड़ी लम्मी दाढ़ी मुसाफे रखे ने सिखा वांगू, पाकिस्तानियों में रखी, सिंध च डाकुआं दाढ़ी रखी। दाढ़ी रखने वाला बंदा मौलवी नहीं बन जाता। पर वो तो कहते असीं मौलवी हैं, वो तो कहते कि असीं मौलवी हैं, असीं तुहाडा जनाजा नहीं पढ़ांगे, असीं तुहाडे निकाह दा ऐलान नहीं करांगे, असीं तुहानूं नमाज नहीं पढ़ावांगे, ते सारे मौलवी ने ना। नहीं 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 जवेद साहब, मैं अर्ज करना पिया मैं उलमाए हक नूं मनने वाला आपू बंदा, मैं सैयद आले रसूल मनने वाला बंदा, मैं औलिया अल्लाह नूं मनने वाला बंदा। तुहानूं दस्सिया सी मैं कि मैं तरीके लबैक एक ना रखना, तरीके लबैक दा नहीं बंदा बनदा। जो भी मुसलमान जेड़ा अजकल उमरा कर जांदा है, जिस खुदा दे घर पेश हुंदा है, पहली नजर खाना काबा दे पैंदी ते आखदे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो तरीके लबैक दा, वो तरीके लबैक दा मतलब है कि अल्लाह मैं हाज़िर हां, मैं अल्लाह की इबादत नीयत ईमान ले आने वाला बंदा। बाकी दाढ़ी जी है, यकीन करो तुहानूं मैं ऐसे ऐसे दाढ़ियां दे बंदे विखाना, एक बंदा जे एक नहीं बल्कि 4-5 बंदे इत्थे मेरे सज्जे खब्बे जे दाढ़ियां रखियां ने, गले च परने पाए ने, टोपियां पाइयां ने, धौना नीवियां ने, जिसले टुर 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 हेठू तू बोली जाते हैं, जिन्हों का किरदार तकीए पैदा करने वाली कसम आखी है भाई इहो जिहा कोई बंदा कि लोड़ नहीं टुर पवे ना, दरिंदा इंसान नहीं लोड़ सकता। दाढ़ियां रखियां ने और इतने की गंदे ने, इतने गंदे ने कि गंदगी भी आखिए ना तू एहदे नाल दी है, तो हथ बन के खलोंदी आती है मैं गंदगी पर इन्नी मैं गंदगी नहीं। अच्छा, नहीं सवाल मेरा है कि इन्ने उलमा ने पाकिस्तान च, इन्ने मदरसे ने, तरबियत क्यों नहीं हो सकी कौम की? उन्होंने अपनी गरीबां की कोनी करवाने। मैं यही अर्ज की तो लगे प्रोग्राम तक के पर मैं मौलवियों च बड़ी जिंदगी गुजारी है, मैं उलमाए हक नूं भी जानना, जेड़े खाली दाढ़ियां वाले मौलवी ने यकीन कर लो तुसीं इन्हां दा असल किरदार को ना, मेरी कोई आवाज़ तो नहीं पहुँचती ना, मेरे को रोज़ प्रोग्राम होंदा ना, तुसीं लाइन ते लगदे हो ना, बंदे शायद सुनते भी होण या ना सुनते होण। और जेड़े बंदे मैं चैलेंज करना, जरा जमेदार है नमरूद जो होए पाकिस्तान ते कब्जा करके बैठे है, ओहो इन्हें तो उनकी मेरी बात सुनो, वो दायरा इस्लाम चों खारिज है, वो दायरा इस्लाम चों कोई खारिज है नहीं, उन्हें तो हुण कब्जा कीता पाकिस्तान ते पिछले 50 साल तो इंज चल रहा पिया, 60 साल तो इंज चल रहा पिया, ये तो होना है 76 साल तो। पर मैं ना जितने जब 47 पाकिस्तान बने हैं, जितने जमेदार आए ना उन्हें सब जमेदारां दी गंदगी रलाई है, ये नमरूद जे एक कल्ला वाधू जे उन्हें इतना जुल्म नहीं है कीता। नोट बंदो सो एक दसो, अयूब तो लाके
ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਬਿੱਜੂ ਤੱਕ ਪਿੱਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਲਾ ਹੈ। ਜੱਜ, ਇਹ ਜੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ? ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਦਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ 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 ਫਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸੁਣੋ ਇਸ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਲਮਾਏ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚੋ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਲੋੜਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, 5 ਕਰੋੜ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ, ਜੇ 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਭੇ। ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਜੇ, ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਦੀਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਆਦਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, 2 ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਜ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮਲੰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲਾ ਜਿਹਾ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ 60,000 ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ 5-6,000 ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ 24-25,000 ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾਏਗਾ, 5,000 ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 60 ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਲੱਖ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ 4 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, 2 ਜਨਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ, 30 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਰਾਤੀ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਨਾ ਖਰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਗਦ 60 ਲਾਓ, 200 ਯੂਰੋ ਲਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ 200 ਯੂਰੋ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕੁਰਾਨ ਮੰਗੇ ਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਲਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਹਵੇਲੀ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਆਮ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 30,000, 35,000, 30, 35, 40,000 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, 1300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਲਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ?
ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ 2-3 ਤੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 3 ਵੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਹ ਨਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈयद ਪੀਰ महमूद शाह ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਲਵਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਮਕਸਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਮਸੀਤੀ ਚ ਬੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਮਰੂਦ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ 30-35, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੁਲਾ ਲਏ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚ। ਮੌਲਵੀ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਸੈयद ਪੀਰ महमूद शाह ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਯੂਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਆਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾ, ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ। ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਬਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੂਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੱਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਨ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਗੇ ਦੇ ਨਮਰੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। हजूर पाक ने फरमाया सुन ला कि सूर दिया पिलिया मेरी गल सुनने का तेरे तक आवाज पहुंचे, जे कोई पाकिस्तानी सुने तो सूर दे पुत्र तक पहुंचाओ, जज नहीं जिम्मेदार है। और जालिम दिया बच्चा नबी पाक ने फरमाया कि अगर मेरी मां जिंदा हो अज तो मैं माहिर नबी पढ़ांदा मैं पिया, इत्थे नमाज फर्ज पढ़ांदा मैं पिया, इमामत पिया करदा हां, ते मेरी मां बुलाए मुहम्मद ते मैं छड़ के मां दी गल सुनांगा, नमाज छड़ दियांगा। तू कल जज फैसला सुनाना गया पिलिया, और पिलिया तू घर पर मां का खत्म करा आराम नाल सुकून नाल, जेड़ा तैनू तू जिम्मेदार चमियार आर्डर देंगे उनको सबर कर पिलिया, मैं आ जाना जो करवानी मेरे को करवानी, मैं कुत्ता वा सबर कर, मैं माऊ का खत्म तो पढ़ लैन देना। चलो साहब गुस्सा घट साहब मेरी आम माई मेरी एडी वड्डी मां, मैं गरीब बंदा, अल्लाह पाक की कसम मैं ये तकिया मेरी मां उठ के सुबह उस वे चक्कियां पींदे होंदे, आसां दाने पींदे होंदे, 2-2 टोके पूरे पूरे टब्बर दी रोटी, मशीन तो होंदी कोई नहीं आई, वो मावां ही आ, उन्हां दे मावां दे पुत्तर भी इहो जी होंदे आ, चक्की दे दाने पीने ने, सरगी नमाज पढ़नी है, मां दा कदों पट्ठा पाना, दुध हत्थां नाल चोना ते बच्चों नूं आसां रोटियां चुल्हे ते पका के देनियां ने, अद्धी राती उठना ते सवेरे 9 बजे तक फारग नहीं होना, बच्चों स्कूल टुर जाना ते बच्चों नूं सवेरे उठा के मस्जिद घल्लना है। और तू केड़ा पुत्र है बदबख्ता कि माऊ का खत्म छड़ के आ गया, और जालमा तेरी मां भी इहो जी बदबख्त जो तेरे वर्गा सूर जम्मिया, जे पुत्र नेक जम्मिया जिस ते माऊ का खत्म छड़ के ना आंदा, भावें पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदार नूं आवे तू पहुंच होए इन्हां नूं सजा सुना, एक कंजर खाना बाहर कर लेनी कुत्ते दा बच्चा आके तू उत्थे हट करनगे मनी शाका तू शैतान नूं कंकरियां मार तू बच्चे मार। देखो हुण तुसीं गालां कड्ढण दे ते मैं जदों घट देना हुण तुसीं कहंदे मैं पूरा प्रोग्राम नहीं चलांदा। मैं अर्ज करना पिया कर मनो इस काबिल जान जो लाइव को नहीं गोली मारदा, मनु गोली मारना मारनी नहीं। मेरा एक ऐलान है जितने जिम्मेदार ने पाकिस्तान के, मनु 1 घंटा टाइम जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बोलन दो, अल्लाह की कसम है मैं नामत मैं अपने प्यो का नहीं, मैं सवेरे आ जा मनु गोली मार दो, 1 घंटा मनु तुहाडियां मावां भैणां पुण लैन दिओ, और जालम दे बच्चे हो, और तुसां मुल्क नूं सुली ते टंगे है, दूजा साल है
ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮੋ ਡੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਤਰਸਦੇ ਘਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਨਮਰੂਦ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿੱਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ MP MA ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਘਰ ਜਾਓ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਰਬਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਬੈਠੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ ਚਲਾਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਚਲੋ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਤੇ MLA ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਦਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 2500 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰੋ ਸ਼ਾਮੀ ਬਰਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੋ ਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸ਼ਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਘਰ ਇੱਕ ਭਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ AC ਚਲਾਓ ਕਰੋ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅਜੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਚਲੀ ਆ ਬੁੱਢਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੂਲਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਵਾਂ ਕੂਲਰ ਹੈ ਅਜੇ ਭਰਾਵਾ 200 ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ 16000 ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ 200 ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੇ 1.25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀਏ ਹਰਾਮੀ ਆਪੂ 200 ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ 150 ਤੋਂ